Very good morning. Today we are going to discuss our last unit from subject advanced surveying. Recently we have finished our second last unit, that is unit number 6, remote sensing and GIS. So from today onwards we will discuss the unit number 5, that is advanced surveying equipment. Okay, so the total weightage for this unit is 14 marks. So this unit is all about new techniques and instrument which are used for surveying work. During old time we were using chain, tape for measurement of the horizontal distance, then theodolite for measurement of the horizontal angle, compass for measurement of bearing or angle made by survey line with north direction. But from recent there is an advancement in techniques of measurement of horizontal angle, then horizontal distance. So we will discuss three important equipment or instrument which are used in advanced surveying practices. Okay, so we will first discuss the syllabus of this unit. Okay, so syllabus is on the screen. Advanced surveying equipment, we will make a short introduction, then definition, necessity. Then we will discuss the definition and introduction of electronic distance meter, that is EDM. Then various component and functions, principle, use of electronic distance measurement or meter. Okay. Then we will discuss the construction and use of 1 second theodolite, electronic digital theodolite. Okay, so this is the second instrument which we are going to discuss. Then we will discuss during the second part micro optic theodolite, its feature, use and feature of the digital theodolite. Then we will discuss the construction and use of total station. In that, temporary adjustment of total station, how to set the total station, we will discuss that part. Then use of different functions, function key of the total station. Okay, so we will discuss that part later on. Then measurement of horizontal angle, vertical angle, coordinate of different points by using total station. So we will see that part. And lastly, we will discuss how to do the traverse, then profile survey and contouring by the help of total station. So these are the different content of the unit number 5, that is advanced surveying equipment. So advanced surveying equipment मध्ये आपण तीन जे इक्विपमेंट आहेत किंवा इन्स्ट्रुमेंट आहेत त्याचा आपण अभ्यास करणार आहे. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा बघणार आहे आपण EDM, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टन्स मीटर. सो त्या इलेक्ट्रॉनिक डिस्टन्स मीटरचं आपण माहिती बघणार आहे. त्याच्यामध्ये कंपोनंट्स, त्याच्यानंतर प्रिन्सिपल काय आहे ईडीएमचं, ईडीएमचा वापर कुठे होतोय, त्याचे ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस. ओके, त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ ईडीएम, वेगवेगळे कोणते क्लासिफिकेशन आहेत ते बघणार आहे. त्याच्यानंतर दुसऱ्या पार्ट मध्ये आपण बघणार आहे थिओडलाइट बद्दल माहिती. सो ऍडव्हान्स जे काही थिओडलाइट आहेत त्याच्यामध्ये 1 सेकंड थिओडलाइट आहे, त्याच्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थिओडलाइट आहे, मायक्रो ऑप्टिक थिओडलाइट आहे. सो त्याच्याबद्दल आपण माहिती बघणार आहे सेकंड पार्ट मध्ये, या चॅप्टरच्या सेकंड पार्ट मध्ये. त्याच्यानंतर थर्ड पार्ट मध्ये बघणार आहे आपण टोटल स्टेशन. सो टोटल स्टेशनची माहिती, तिची टेम्पररी ऍडजस्टमेंट काय आहे, त्याच्यानंतर वेगवेगळे यूज काय आहेत टोटल स्टेशनचे, वेगवेगळे फंक्शन कीज कोणकोणते आहेत, सो त्याच्याबद्दल आपण माहिती बघणार आहे. त्याच्यानंतर हॉरिझॉन्टल अँगल कसा मेजर करायचा, व्हर्टिकल अँगल मेजर कसा करायचा, पॉइंटचे कोऑर्डिनेट किंवा कॉलमची जी काही पोझिशन आहे ती कशी आपण मार्क करायची, हे टोटल स्टेशनचा वापर करून आपण करू शकतो. हे आपण शेवटच्या पार्ट मध्ये बघणार आहे. सो हा जो युनिट आहे ऍडव्हान्स सर्वेइंग इक्विपमेंट, त्याच्यामध्ये
3 इक्विपमेंटचा आपण स्टडी करणार आहे. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा ईडीएमचा स्टडी करणार आहे, त्याच्यानंतर थिओडलाइट आणि शेवटी आपण टोटल स्टेशन. सो या 3 इक्विपमेंटचा स्टडी आपल्याला या चॅप्टर मध्ये करायचा आहे. ओके, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ दिस युनिट. नाउ लेट अस डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक डिस्टन्स मेजरमेंट किंवा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टन्स मीटर असं सुद्धा म्हटलं जातं याला. ओके, so electronic distance meter or electronic distance measurement is a simple instrument. So instrument या ठिकाणी स्लाइड वरती तुम्हाला त्याचा फोटोग्राफिक व्ह्यू दिसतोय. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्टन्स मीटर. आता या ठिकाणी इट लुक्स लाईक अ थिओडलाइट बट देर इज अ क्वाइट चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ईडीएम. सो ईडीएम ला ट्राय ब्रॅच आहे, फुटस्क्रूज आहेत आणि त्या फुटस्क्रूज वरती ही जी काय असेंब्ली आहे इन्स्ट्रुमेंटची ती सेट केलेली आहे. या ठिकाणी टेलिस्कोप दिसतोय. ओके, त्याच्यानंतर या ठिकाणी फंक्शन कीज आहेत. ओके, या ठिकाणी डिजिटल स्क्रीन आहे, या ठिकाणी 2 स्क्रू दिसत आहेत. ओके, सो त्याचं आपण इन डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे. सो दिस इज द अनदर फोटोग्राफिक व्ह्यू ऑफ ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टन्स मीटर. आता या ठिकाणी एक स्क्रीन दिसते, या स्क्रीनवरती आपल्याला डिजिटली डिस्प्ले होतोय डिस्टन्स किती आहे ते. ओके, सो हा जो पार्ट आहे याला काय म्हणतोय आपण, टेलिस्कोप. सो दिस इज द इंटिग्रल पार्ट ऑफ द ईडीएम, जस्ट लाईक अ थिओडलाइट. थिओडलाइटला जसं टेलिस्कोप होतं, सो त्या पद्धतीने एक टेलिस्कोप, कॉम्पॅक्ट टेलिस्कोप इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे. त्याच्यानंतर वेगवेगळे स्क्रू आहेत किंवा वेगवेगळे अटॅचमेंट आहेत. सो याचा वेगवेगळा यूज आहे, वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत हे दिसतंय. त्याच्यानंतर वेगवेगळे कीज दिसत आहेत. ओके, जसं तुम्ही सर्वेइंग मध्ये फर्स्ट इयरला डिजिटल प्लॅनिमीटर वापरलेलं आहे. सो डिजिटल प्लॅनिमीटर वरती असे वेगवेगळे फंक्शन कीज आहेत. सो त्याच पद्धतीनं हे जे काय इलेक्ट्रॉनिक थिओडलाइट आहे किंवा इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट आहे ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टन्स मीटर, सो याच्यामध्ये वेगवेगळे फंक्शन कीज आहेत आणि जी व्हॅल्यू आहे ती या स्क्रीनवरती आपल्याला दिसते. सो हे जे काही इन्स्ट्रुमेंट आहे ते फक्त डिस्टन्स मेजर करू शकते. ओके, इट मेजर द डिस्टन्स इलेक्ट्रॉनिकली. ओके, सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. आणि या ठिकाणी एक प्रिझम सारखं स्ट्रक्चर दिसतंय. ओके, एक स्टेक आहे आणि त्या स्टेक वरती एक प्रिझम अटॅच केलेला आहे. सो या टेलिस्कोप मधून एक रे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रे पास होते आणि ही जी काही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रे आहे ती रिसीव्ह करण्यासाठी ज्या पॉइंटचा आपल्याला डिस्टन्स, जिथपर्यंत डिस्टन्स मेजर करायचं त्या ठिकाणी हा स्टेक जो आहे किंवा हे जे काय पार्ट आहे इन्स्ट्रुमेंटचा तो सेट केला जातोय. ओके, सो दॅट इज द इंटिग्रल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्टन्स मीटर. Now let us discuss about the history of EDM. So what is actually the EDM? Okay, so EDM हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे सो त्याची हिस्ट्री या ठिकाणी दिलेली आहे. सो डेव्हलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ टेक्नॉलॉजी स्टार्टेड ड्युरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड विथ द डेव्हलपमेंट ऑफ रडार. ओके, सो रडार मीन्स रेडिओ डिटेक्टिव्ह अँड रेंजिंग. ओके, सो दॅट टेक्नॉलॉजी इज नोन एज रडार. तो रडार टेक्नॉलॉजीचा वापर करून युद्धामध्ये जास्तीत जास्त रडार टेक्नॉलॉजीचा वापर होतोय. ओके, सो रडार रिटर्न द डिस्टन्स टू अन ऑब्जेक्ट अँड लॅटर व्हर्जन ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू द डॉपलर शिफ्ट बाय टायमिंग द लेंथ ऑफ द टाइम द फॉर्म ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ पल्स टू इट्स रिटर्न. ओके, सो थोडक्यात काय रडार टेक्नॉलॉजी मध्ये काय केले जाते, रेडिओ वेव्हज आहेत सो त्या इमिट केल्या जातात आणि ती जी काय रेडिओ वेव्हज आहे सो ऑब्जेक्टला स्ट्राईक करून परत रिसीव्ह होईपर्यंतचा जो काय वेळ आहे तो टाइम मेजर केला जातोय. सो त्या टायमिंग वरून आपण व्हेलॉसिटी आणि जे काय टाइम आहे याच्या रिलेशन वरून तो जो काय ऑब्जेक्ट आहे किंवा टार्गेट आहे तो किती डिस्टन्स वरती असेल हे आपण मॅनिप्युलेट करू शकतो किंवा कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, सो दॅट इज द रडार टेक्नॉलॉजी. आता ईडीएम जे आहे इट इज बेस्ड ऑन द रडार टेक्नॉलॉजी. सो ईडीएम मध्ये सेम प्रिन्सिपल जे आहे ते वापरलं जाते. सो या चॅप्टरच्या
नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बघणार आहे. सो प्रिन्सिपल काय आहे, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द ईडीएम. सो ईडीएमची सुरुवात जी आहे, फर्स्ट इंट्रोड्युस्ड इन द 1950, 1950 ला त्याचा शोध लागला. ऍट फर्स्ट दे वर कॉम्प्लिकेटेड, लार्ज, हेवी अँड सुटेड प्रायमरीली फॉर लॉंग डिस्टन्स. सुरुवातीला हे अतिशय कॉम्प्लिकेटेड होतं, त्याच्यानंतर आकारानं बल्की होतं, मोठं होतं, त्याच्यानंतर इट इज हेवी. ओके, सो डिफिकल्ट टू ट्रान्सपोर्ट अँड सुटेड प्रायमरी फॉर लॉंग डिस्टन्स. म्हणजेच काय, जास्तीत जास्त अंतर आपल्याला जर मेजर करायचं असेल तर त्या केसमध्येच आपण सुरुवातीला ईडीएम वापरले जात होतं. ओके, बट करंटली ईडीएम यूज इदर इन्फ्रारेड लाईट वेव्स और मायक्रोवेव्ह रेडिओ वेव्स. ओके, सो आता जे मार्केटमध्ये ईडीएम येतं, सो ते मोस्ट ऍडव्हान्स्ड ईडीएम्स आहेत, ज्याच्यामध्ये लाईट वेव्स किंवा रेडिओ वेव्स ह्या वापरल्या जातात. ओके, सो these are the different waves which are used. Then microwaves require transmitter receiver at both end. म्हणजेच काय, मायक्रोवेव्ह जे आहेत त्यांना ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर, म्हणजे ट्रान्समीटर म्हणजे एनर्जी, जी काही वेव्ह आहे ते इमिट करणारं एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्याला आपण म्हणतो ट्रान्समीटर. आणि रिसिव्हर म्हणजेच काय, की जे काय वेव्ज आहेत त्या रिसिव्ह करणारे जे काय इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याला म्हणतो आपण रिसिव्हर. नाउ इन्फ्रारेड यूज अ ट्रान्समीटर ऍट वन एंड, म्हणजे ट्रान्समीटर एका एंडला असेल आणि रिफ्लेक्टिंग जे आहे प्रिझम आहे तो दुसऱ्या एंडला असेल. आता रिफ्लेक्टिंग प्रिझमला स्ट्राईक केल्यानंतर जे काही टाइम आहे तो मेजर केला जाईल आणि त्याच्यावरून आपल्याला डिस्टन्स किती आहे हे इझिली कॅल्क्युलेट करता येईल. ओके, सो दॅट इज अबाउट द हिस्ट्री पार्ट ऑफ द ईडीएम. अगेन, distance large was about 10 किलोमीटर ड्युरिंग डे लाईट अँड 25 किलोमीटर. म्हणजेच काय, ईडीएमचा वापर करून जे काय डिस्टन्स रेंज आहे, म्हणजे किती डिस्टन्स मेजर करू शकतो आपण, 10 किलोमीटर जे डिस्टन्स आहे ते डे लाईटला मेजर करता. ओके, सो डिस्टन्स रेंज जी आहे ती 10 किलोमीटर दिवसा मेजर करू शकते ईडीएम, आणि 25 किलोमीटर जे आहे ते ड्युरिंग नाईट अवर्स मेजर करू शकते. त्याच्यानंतर ग्रेटर रेंज ड्युरिंग डे टाइम वॉज अचिव्ड बाय युझिंग रेडिओ वेव्स. ओके, तो रेडिओ वेव्स आहेत त्याचा वापर करून आपण जास्तीत जास्त रेंज मिळवू शकतोय. त्याच्यानंतर इन्स्ट्रुमेंट युज्ड एक्स बँड रेडिओ वेव्स. ओके, सो इट इज अ काइंड ऑफ वेव्स, एक्स बँड रेडिओ वेव्स, ज्याची फ्रिक्वेन्सी असते 10 गिगाहर्ट्झ. ओके, सो ही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. डिस्टन्स अप टू 50 किलोमीटर कुड बी मेजर्ड इन डे लाईट विथ दिस इन्स्ट्रुमेंट अँड लॅटर मॉडेल. ओके, सो वेगवेगळे मॉडेल जे आहेत, सो त्याचं जे काय कॉन्फिगरेशन आहे ते जास्त असतं आणि त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त 50 किलोमीटर पर्यंत डिस्टन्स आहे ते आपण इझिली मेजर करू शकतो. सो इट इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ईडीएम. ओके, सो ईडीएमची सुरुवात कधी झाली, त्याच्यानंतर त्याचं जे काय डेव्हलपमेंट आहे 1950 ला सुरुवात झाली, हे या हिस्ट्रीमध्ये आपण आता बघितलं. त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे property of EDM. Okay, so there are various property of EDM. So EDM जे आहे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टन्स मीटर, सो त्याचा वापर करून आपण हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे ते इलेक्ट्रॉनिक वेव्हज असतात, सो त्या इलेक्ट्रॉनिक वेव्हच्या प्रॉपर्टीवरून आपण फाइंड आउट करू शकतोय. ओके, सो आता EDM जे आहेत मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत, सो देर आर डिफरंट काइंड ऑफ EDM. सो त्याच्या प्रॉपर्टी कोणकोणत्या आहेत ते आपण आता वन बाय वन बघूया. सो द प्रॉपर्टी ऑफ ईडीएम इज गिवन ऑन द स्क्रीन. दे कम इन लॉंग 10 to 20 किलोमीटर रेंज. त्याच्यानंतर मीडियम 3 to 10 किलोमीटर रेंज अँड शॉर्ट रेंज 0.5 to 3 किलोमीटर. ओके, सो रेंज लिमिट अप टू 50 किलोमीटर, म्हणजे जास्तीत जास्त 50 किलोमीटर पर्यंत जे डिस्टन्स आहे ते ईडीएमचा वापर करून आपण मेजर करू शकतोय. ओके, सो जे डिस्टन्स मेजर करायचं आहे ते अनऑब्स्ट्रक्टेड पाहिजे. ओके, सो कुठल्याही प्रकारचं ऑब्स्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ ट्री, ओके, और व्हेजिटेशन, जंगल, सो हे जर नसेल तर ती जी काही वेव्ह आहे ती 50 किलोमीटर पर्यंत ट्रॅव्हल करू शकते. तुझी काही रेडिओ वेव्हज आहे
जी इमिटर जे आहे त्या इमिटर मधून बाहेर पडणारी जी रेडिओ वेव्ज आहे, सो ती जी काय रेडिओ वेव्ज आहे ती ट्रॅव्हल ज्या एअर मीडियम मधून करणार आहे. सो अनऑब्स्ट्रक्टेड जी लेंथ आहे ती 50 किलोमीटर पर्यंत लेंथ जी आहे ती ट्रॅव्हल करू शकते आणि ते जे काय डिस्टन्स आहे ते ईडीएमचा वापर करून आपण मेजर करू शकतो. ओके, सो लॉंग जे काय आहे जे काय लॉंग ईडीएम आहे, सो दे कम इन द 10 to 20 किलोमीटर. सो 10 ते 20 किलोमीटरची लेंथ आहे ती लॉंग ईडीएम जी आहे. त्याच्यानंतर मीडियम रेंज जी आहे ती 3 ते 10 किलोमीटर आणि शॉर्ट रेंज सो अर्ध्या किलोमीटर पासून ते 3 किलोमीटर पर्यंत. ओके, सो मार्केटमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला जे काही ईडीएम आहेत सो त्याचे जे काही रेट आहेत किंवा कॉस्ट आहे सो ती रेंज वरती डिपेंड आहे. सो आपला वापर कसा आहे, कुठल्या कारणासाठी आपण ईडीएम वापरणार आहे त्याच्यावरून आपण ठरवू शकतो की कोणत्या रेंजचं ईडीएम हे आपल्याला परचेस करायचं आहे. सो आपलं काम जर किरकोळ असेल, ओके, सो मीडियम किंवा शॉर्ट रेंजचं जे काय ईडीएम आहे ते आपण परचेस करू शकतोय. आपल्याला जर अॅक्युरेसी जास्त पाहिजे असेल आणि डिस्टन्स जास्त असेल, फॉर एक्झाम्पल रोड सर्वे आहे किंवा रेल्वेचे अलाइनमेंट आपल्याला फिक्स करायचे आहे, तर त्या केसमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त डिस्टन्स 50 किलोमीटर 100,000 किलोमीटर एवढे डिस्टन्स आपल्याला काय करावं लागतं, मेजर करावे लागतात. ओके, सो त्यावेळेला स्पीडी कन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्कसाठी ज्या वेळेला आपल्याला जास्त एरिया कव्हर करायचा असतो त्यावेळेला आपल्याला लॉंग रेंज ईडीएम जे आहे ते आपल्याला परचेस करावं लागेल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेंज ऑफ द ईडीएम. आता ईडीएम जे आहे दे आर टिपिकली माउंटेड ऑन टॉप ऑफ द थिओडलाइट. सो थिओडलाइटचा जो काय टॉप आहे ज्याला आपण म्हणतोय ट्रायब्रॅच, ट्रायंग्युलर जी प्लेट आहे अप्पर ट्रायंग्युलर प्लेट, याच्यावरती जसं थिओडलाइट माउंट केलेलं आहे त्याच पद्धतीनं ईडीएम हे माउंट केलं जाते. बट इट कॅन बी माउंटेड डिरेक्टली टू ए ट्रायब्रॅच. जसं आता मी सांगितलं ही जी काही लोअर ट्रायंग्युलर प्लेट आहे सो त्याच्यावरती आपण डायरेक्ट ईडीएम हे माउंट करू शकतोय. ओके, सो ईडीएम ला सेट करण्यासाठी ग्राउंड वरती सेट करण्यासाठी खाली याच्यावर ट्रायपॉड असणार आहे. जसे थिओडलाइटला वेगवेगळ्या लेवलिंगच्या टेम्पररी ऍडजस्टमेंट करतोय, लेवलिंग आहे त्याच्यानंतर सेंटरिंग म्हणजे ग्राउंडचा पॉईंट मार्क करणे, सो त्या पद्धतीच्या ऍडजस्टमेंट आहे आपल्याला ईडीएम मध्ये करावे लागतात. ओके, सो थिओडलाइट सारखंच आहे, फक्त जे काही लोअर ट्रायंग्युलर प्लेट आहे त्याच्यावरती हे जे काही ईडीएम जे आहे ते माउंट केलं जाते. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ईडीएम. सो ईडीएम स्पेशली कम इन द 3 टाईप. ओके, किंवा 3 रेंज मध्ये. जास्त लांबचं डिस्टन्स मेजर करायचं असेल तर लॉंग रेंज ईडीएम जे आहे ते मार्केटमध्ये मिळतं ज्याची किंमत ही जास्त असते. ओके, सो द कॉस्ट ऑफ द ईडीएम ऑफ लॉंग रेंज is ranging from 50,000 rupees to 1.5 lakh rupees or probably 2 lakh rupees. Okay, so जशी प्रिसिजन वाढते, अॅक्युरेसी जशी वाढते किंवा डिस्टन्स मेजर करायचं आहे ते जसं वाढतं त्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी त्याला प्रिझम वापरावा लागतो. सो पॉवरफुल प्रिझम आहे किंवा लेन्स आहे. ओके, सो त्याची काय सेन्सिटिव्हिटी आहे, जी काय रेडिओ वेव्ज इमिट होणार आहे ती रिसिव्हरची जी काय सेन्सिटिव्हिटी आहे सो त्याच्यावरती त्या ईडीएमची किंमत ठरत असते. ओके, सो लॉंग रन, त्याच्यानंतर मीडियम रेंज अँड शॉर्ट रेंज अशा 3 रेंजमध्ये ईडीएम हे आपल्याला मिळतं मार्केटमध्ये. ओके, सो लॉंग रेंज 10 ते 20 किलोमीटर किंवा जास्तीत जास्त 50 किलोमीटरचं सुद्धा लॉंग रेंजमध्ये ईडीएम हे आपल्याकडं अवेलेबल आहे. सो ईडीएम परचेस करत असताना त्यांचं एक मॅन्युअल असतं. सो त्या मॅन्युअलवरती ह्या ज्या काही रेंज आहेत किंवा त्याच्या प्रॉपर्टी ज्या आहेत, जसं आपण एखादी मोबाईल घेतल्यानंतर किंवा कुठली वस्तू घेतल्यानंतर त्याचं मॅन्युअल असतं. सो त्या मॅन्युअलवरती सगळी इन्फॉर्मेशन असते. मॉडेल कोणतं आहे, ओके, मोबाईल जर घेतला तर मॉडेल कोणतं आहे, त्याच्यानंतर तिची रॅम किती आहे, त्याच्यानंतर कॅमेराचे काय प्रॉपर्टीज आहेत किंवा त्यामधले जे काही सेटिंग आहेत सो त्याची इन्फॉर्मेशन ही जशी मॅन्युअलमध्ये दिलेली असते त्याच पद्धतीनं ईडीएम परचेस करत असताना त्याच्याबरोबर एक गायडिंग मॅन्युअल आपल्याला मिळतं. सो त्याच्यामध्ये त्याची सेटिंग जी आहे किंवा रेंज जी आहे ती मेन्शन केलेली असते. सो रेंज इज क्लिअरली मेन्शन्ड इन द गायडिंग मॅन्युअल्स ऑफ द ईडीएम. ओके,
सो दीज आर द डिफरंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ईडीएम. सो 10 ते 20 किंवा जास्तीत जास्त 50 किलोमीटर पर्यंतची लेंथ आहे ती ईडीएमचा वापर करून आपण मेजर करू शकतोय. मीडियम रेंज असेल तर 3 ते 10 किलोमीटर पर्यंत, म्हणजे मीडियम यूज साठी, मीडियम सर्वे वर्क साठी आपण मीडियम रेंज ईडीएम परचेस करू शकतो. आणि आपलं काम जर रफ वर्क असेल तर त्या केसमध्ये आपण यू कॅन ट्राय फॉर द शॉर्ट रेंज ईडीएम. ओके, सो आपण आता जे टोटल स्टेशन बघणार आहे. सो टोटल स्टेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिओडोलाइट विथ बिल्ट इन ईडीएम. आता टोटल स्टेशन म्हणजेच काय की टोटल स्टेशन मध्ये थिओडोलाइट, मायक्रो ऑप्टिक थिओडोलाइट जो आहे तो थिओडोलाइट आणि ऑलरेडी त्याच्यामध्ये ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टन्स मेजर करणारे जे काही डिव्हाइस आहे ज्याचा आपण आता स्टडी करालोय, सो ते ईडीएम ऑलरेडी बिल्ट असतं. ओके, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द थिओडोलाइट प्लस ईडीएम विल बी नोन ॲज द टोटल स्टेशन. त्या टोटल स्टेशन मध्ये थिओडोलाइट आणि ईडीएम जे आहे हे दोन्ही एकाच मशीन मध्ये आपल्याला मिळतं पाहायला. सो त्याला आपण म्हणतो टोटल स्टेशन. सो टोटल स्टेशन शिकत असताना आपण हे इन डिटेल मध्ये बघणार आहे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ईडीएम. सो आज आपण ईडीएम मध्ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्टन्स मीटर किंवा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टन्स मेजरमेंट हे नवीन मशीन आहे जे आपण शिकणार आहे. सो ऍडव्हान्स सर्वेइंग मध्ये डिस्टन्स मेजर करण्यासाठी आपण ईडीएम वापरतोय. सो आज आपण हिस्ट्री ऑफ ईडीएम बघितलेली आहे. ईडीएम ची सुरुवात कधी झालेली आहे, 1950 ला ईडीएम ची सुरुवात झालेली आहे. त्याच्यानंतर त्याचे वेगवेगळे जे काय हिस्ट्री आहे ते आपण बघितलेली आहे. त्याच्यानंतर प्रॉपर्टी ऑफ ईडीएम. सो या लेक्चर मध्ये आपण एवढी बघितलेली आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण जो काय नेक्स्ट पार्ट आहे या टॉपिक मधला ईडीएमचा तो आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघणार आहे. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर फॉर टुडे. थँक्यू.